الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن عليًا أمير المؤمنين ولي الله اللهم صل على أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين بالحق حجج الله اللهم صل على محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد لصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Je vous exhorte vers le taqwa de Dieu, je vous exhorte vers la crainte de Dieu et la piété de Dieu. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ayez la crainte de Dieu, ayez le taqwa de Dieu, car Dieu il est connaisseur de toutes choses. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Et ayez la crainte de Dieu, ayez le taqwa, car vous allez rencontrer Dieu un jour. وبشر المؤمنين. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayez la crainte de Dieu car la punition de Dieu est très dure.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ayez la crainte de Dieu, peut-être vous allez réussir. إنما يتقبل الله من المتقين. Dieu il accepte seulement les actions de la part de ceux qui ont le taqwa. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Ayez le taqwa de Dieu, car Dieu est avec ceux qui ont le taqwa. واتقوا الله إن الله مع المتقين فإن الله يحب المتقين. Et pareil, Dieu il aime ceux qui ont le taqwa. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ceux qui ont le taqwa, Dieu va leur donner des sorties, c'est-à-dire ils ne vont pas se retrouver dans le pétrin. ويرزقهم من حيث لا يحتسب. Et Dieu va lui donner le risque d'un endroit qu'ils ne vont même pas imaginer. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. Concourez vers le pardon de Dieu de la part de votre Seigneur et concourez vers le paradis dont sa largeur est comme les cieux et la terre réunis. أعدت للمتقين. Ça a été préparé pour ceux qui ont le taqwa. إن المتقين في جنات وعيون. Et ceux qui ont le taqwa, ils seront dans le paradis et ils seront parmi les sources d'eau. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, comme c'est le jour de vendredi, c'est le jour, selon les hadiths, c'est le Sayyid al-Ayyam, c'est le maître des jours. Je vous souhaite un bon vendredi, que Dieu vous bénisse ce jour sacré. C'est le jour où, c'est un des jours que Dieu exauce nos vœux, que Dieu exauce nos doigts, nos demandes, nos supplications. Donc, je vous dis un bon vendredi, que Dieu vous bénisse ce jour, et que Dieu accepte nos bonnes actions, et que Dieu nous pardonne, et que Dieu nous garde sous sa protection jusqu'au prochain prochain jour de vendredi, Inch'Allah. Et pareil, comme j'ai eu la chance de voyager un peu à l'autre côté du monde, c'est-à-dire l'autre bout du monde qui se trouve dans les Caraïbes, c'est-à-dire en Haïti, et on a des frères croyants et des sœurs croyantes là-bas qui nous ont transmis leur salam, donc je vous transmets leur salam à vous. Et bon, vous savez, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui se lève le matin et qui ne prend pas connaissance de ce qui se passe, ses frères et sœurs musulmans, ce n'est pas un musulman. Donc, moi aussi, je ne savais pas avant quelques jours qu'il y avait des chiites, il y avait des frères croyants en Haïti, mais alhamdoulilah, après avoir voyagé là-bas, bon, j'ai rencontré quand même beaucoup de frères et sœurs chiites là-bas. Et donc, sachez qu'on a des frères là-bas et peut-être leur situation n'est pas la même situation que vous en avez ici. Donc, vous devez remercier Dieu subhanahu wa ta'ala par rapport à votre situation ici, et vous devez aussi penser à nos frères qui sont dans ce genre d'endroit. Et pareil, je vous transmets aussi les salams de nos frères et sœurs qui sont à Najaf, surtout nos professeurs et nos étudiants qui sont à Najaf, parce que moi-même je suis un serviteur de Hafza à Najaf. Et donc, on a un programme de 4 ans. Si on a des jeunes qui sont intéressés, pourquoi pas, ils peuvent prendre contact directement avec moi ou bien avec un de vos responsables qui sont ici, parce qu'ils ont des contacts avec nous. Et donc, on a un programme de 4 ans, c'est pour les débutants, c'est-à-dire on commence à zéro, on leur apprend la langue arabe, et jusqu'à 4 ans, en principe, on leur donne la possibilité de continuer, s'ils veulent continuer, et après on les incite à faire le tabligh s'ils veulent faire le tabligh. Donc, si on a des jeunes, pourquoi pas, on sera heureux de les accueillir là-bas. Donc, aujourd'hui, salut à la Donc, comme on a dit aujourd'hui, c'est le jour même, c'est un des jours où Dieu il accepte le doigt. Dieu il accepte le demande. On a beaucoup de moments idéaux pour demander des doigts, mais parmi les
moment idéal, c'est le jour de vendredi. Vous voyez. Donc on va un peu discuter, on va un peu parler du doigt en fait. Ça veut dire quoi, doigt? Le mérite des doigts. Vous savez, le doigt, c'est quand même assez vaste comme sujet. On peut en parler par exemple du mérite du doigt, ou on peut en passer peut-être des dizaines de khutbahs, pourquoi pas. Après, on a les moments idéaux pour faire le doigt, on peut aussi en parler, pas mal. Après, on a aussi les endroits idéaux pour faire le doigt, on peut en parler aussi. On a aussi les règles du doigt, comment on doit faire le doigt, et on a aussi les conditions du doigt. Et donc, c'est un sujet assez vaste, on ne peut pas le traiter en 30 minutes, c'est bon, pas possible, mais on va essayer de répondre à la question fondamentale concernant le doigt. Vous savez, Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit « Ud'ouni astajib lakum » demandez-moi et je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Mais la question que nous nous posons, malgré que Dieu il a dit « Demandez-moi, mais pourquoi nous demandons et que Dieu n'accepte pas nos demandes ?» C'est la question fondamentale dans le sujet du doigt. Bon. Est-ce astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi na'udhu billah que Dieu ne tient pas parole? Ou bien le problème est ailleurs? C'est un peu comme la salat, d'où d'ailleurs nous sommes réunis ici pour accomplir un de salat, c'est la prière de vendredi. Et donc la salat, Dieu il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat, ça empêche de faire la turpitude et le blâmable. Bon, il y a beaucoup de gens, ils disent que nous faisons la salat, mais pas pour autant que nous ne faisons pas ces choses-là. C'est-à-dire la salat ne nous empêche pas de faire du blâmable et de la turpitude. Donc, où en est le problème? Le problème, est-ce dans la salat ou le problème est ailleurs? Je vais vous donner un petit exemple. Souvent, peut-être que ceux qui ont les enfants, ils rencontrent souvent, par exemple, on a un enfant, il a des parasites. Vous voyez? On lui donne des aliments, mais il reste toujours maigre. Donc le problème, est-ce que c'est dans les aliments ou bien c'est un problème autre que cet aliment qui ne rentre pas dans son corps, c'est-à-dire il y a un empêchement. Et donc comme il a de vers de terre ou bien autre chose, parasite, ça empêche cet aliment de rentrer dans son corps. Et donc le problème, ce n'est pas dans les aliments. Le problème, c'est que lui, il a un empêchement. Et donc la prière, c'est pareil. Si nous prions et que cette prière ne nous empêche pas de faire du mal ou bien de la turpitude, il faut se poser la question que nous avons une maladie incurable, peut-être que même la salat, qui est un des médicaments, ne peut plus guérir cette maladie. Donc je dois me poser la question. Vous voyez? Et donc si quelqu'un, il fait la salat et qu'il fait toujours du mal, il doit se poser la question que vraiment il y a un problème. Parce qu'on a certaines maladies, bon, on n'a plus de médicaments pour traiter. Vous voyez? Malgré que la science a avancé, on a certaines maladies, bon, il n'y a pas de médicaments pareil. On a des maladies spirituelles aussi, bon, il n'y a plus de médicaments. Si le Coran, si le dhikr, si la salat lui-même, c'est dhikr, aqimu salat le dhikr. Accomplissez la salat pour mon rappel. Et le rappel de Dieu, s'il ne me guérit pas, qu'est-ce qui va me guérir? Je suis dans un état, on va dire, incurable. Et donc, s'il a encore un peu de son cœur qui marche encore, il doit quand même se poser des questions, il va demander beaucoup de pardon. Donc peut-être Dieu va le guérir de cette maladie. Et donc le doigt, c'est pareil. Le doigt, Dieu il a dit, demandez-moi et je vais vous répondre. Mais nous demandons à Dieu, mais il n'y a rien. Comme on dit à la réunion, que dalle. Donc, il n'y a rien. Nous demandons, il n'y a rien. Donc, est-ce le problème dans le doigt? Est-ce le problème que Dieu ne tient pas sa parole? Dieu, il ne manque pas à ses paroles. Lui, quand il s'engage, il respecte toujours ses paroles. Donc, nous allons essayer de voir le problème et tout. Et on va essayer, si on a du temps, de passer un peu rapidement sur ce sujet. Et avant de parler du doigt, déjà, nous allons dire, ça veut dire quoi, doigt? Doigt, en général, nous traduisons par demande. Mais vous savez, ce n'est pas vraiment demande. On a des cas, parce que c'est l'impératif. Vous savez, quand on fait un doigt, c'est un impératif. Par exemple, on dit à Dieu, pardonne-moi. Le verbe pardonne-moi, c'est l'impératif. Il y en a, c'est une sorte d'ordre, en fait. On dit à Dieu, il y en a, pardonne-moi. Il y en a, on ordonne à Dieu de nous pardonner. Mais nous devons faire la différence selon la situation et selon la personne qui est en face de nous. Par exemple, si on a quelqu'un de supérieur à nous et qu'il demande quelque chose à son inférieur, là, c'est un ordre. Par exemple, un roi, quand il demande à son serviteur, il dit, fais ça, là, c'est un ordre.
Par contre, si c'est quelqu'un qui a le même niveau que nous, là ce n'est plus un ordre, on va dire c'est plutôt une demande. On demande à quelqu'un qui a le même rang que nous, par exemple, s'il vous plaît, faites ça par exemple pour moi. On lui demande. Mais par contre, si c'est quelqu'un d'inférieur, c'est un serviteur par exemple, il veut demander à son roi, là ce n'est plus un ordre. Ce n'est pas non plus une demande, mais c'est plutôt une supplication. Je vous supplie, par exemple, je veux ça. Et donc le doigt, il faut avoir ce sens dans la tête que quand on demande à Dieu, ce n'est pas une demande en tant que quelqu'un qui a le même rang que nous, mais c'est une demande de quelqu'un d'inférieur, du néant, envers son Créateur qui est le Créateur, c'est-à-dire l'existence le plus élevé possible, c'est-à-dire au niveau rang, il n'y a pas plus que Dieu. Et donc nous, quand nous demandons à Dieu, nous devons avoir ce sens que ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une demande comme ça entre nous, mais c'est plutôt, on supplie Dieu de nous donner quelque chose. Au niveau mérite du doigt, on a aussi quelques points que nous allons passer vite fait parce que ce n'est pas le but du discours aujourd'hui. Mais au niveau mérite du doigt, le verset lui-même, ça suffit parce que c'est Dieu qui a dit. On a dit, c'est l'ordre de la part de Dieu. Ud'ouni, demandez-moi et je vais vous répondre. Et donc le doigt, c'est l'ordre qui vient de Dieu pour nous. Ça nous concerne. Donc nous devons demander. Si nous ne demandons pas, quelque part, c'est une désobéissance. C'est pour cela que nous devons tous les jours demander dans toutes les situations tout ce que nous voulons, même à tel point dans des hadiths, on a que même le petit lacet de vos chaussures, demander à Dieu. Vous voyez? Tout, même le sel qu'on met dans les aliments, ou bien même les gazons que les animaux mangent, demandez tout. Ne pensez pas que c'est rien, donc je ne demande pas. Tout. On doit avoir cet contact entre les créatures et le Créateur. Et c'est la seule voie qu'on a pour être en contact avec Dieu, c'est par le doigt. Vous voyez? Et donc, ça aussi, c'est le mérite du doigt, c'est-à-dire ça nous permet d'être en contact avec Dieu, parce que sinon, comment on aurait pu être en contact avec Dieu? Si Dieu ne nous aurait pas autorisé à s'adresser à lui, comment on aurait pu? Il a le droit, il aurait pu dire que je ne veux pas de vous, je ne veux même pas vous regarder. Mais s'il nous a donné l'autorisation, c'est qu'il veut bien nous écouter. Vous voyez? Et pareil, on a un hadith qui dit, le doigt, c'est silahul mu'min. Le doigt, c'est l'arme d'un croyant. Vous regardez ici, Dieu, dans le hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que le doigt, c'est, par exemple, silahul muslim. Ce n'est pas l'arme d'un musulman, mais c'est l'arme d'un croyant. Parce que nous savons très bien qu'il y a une différence entre un croyant et un musulman, parce qu'à l'époque, vous savez que les gens, ils sont venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, donc ils ont dit, nous avons cru, et Dieu tout de suite, ils les ont répondu à travers le Coran. Dieu a dit, il a dit au prophète, dis à ces gens-là, ne dites pas que nous avons cru, mais dites plutôt, nous avons accepté l'islam et nous sommes des musulmans. Vous voyez? Pareil quand Dieu dit, Qad aflaha al-mu'minun, Dieu dit, certes, les croyants ont réussi, il n'a pas dit les musulmans. Donc on a des musulmans, on a des croyants. Vous voyez? Donc ici, dans le hadith, on dit que le doigt, c'est l'arme d'un croyant, et non pas l'arme d'un musulman. Et donc, il faut être un croyant pour que nous puissions utiliser cette arme. Sinon, peut-être ça pourra nous faire du mal. Un peu comme peut-être ceux qui aiment les arts martiaux. Il y a, par exemple, des fois, il y a des outils qu'ils utilisent dans les arts martiaux, comme les nunchakus, par exemple. Si vous me donnez à moi les nunchakus, ça va me faire du mal, parce que quand je vais faire comme ça, bon, je vais me faire du mal moi-même. Il faut être spécialiste quand même. Il faut être quelqu'un qui connaît l'utilisation pour qu'il puisse utiliser le nunchaku. Mais moi, par exemple, le pauvre chèque, mais bon, peut-être j'en sais, moi je ne vais pas vous dire. Vous voyez? Parce qu'il faut toujours se méfier des chèques. Vous voyez? Donc, pour pouvoir utiliser l'arme du doigt, il faut déjà être un croyant. Nous devons avoir tous les adjectifs d'un croyant pour que nous puissions utiliser cette arme. Sinon, peut-être ça nous fera du mal, plus que du bien. Ça nous fera plus du mal que du bien. Vous voyez? Et on a un autre hadith qui dit, ad-du'a min afdal al-ibada. Vous voyez? Comme le salat, comme l'intizar al-faraj, l'attente de la venue d'imam ajala ta'ala faraj sharif. Allahumma salli ala On a un hadith qui dit que c'est le meilleur des actes d'adoration. Le doigt, c'est pareil. Et c'est pas étonnant parce que
c'est avec le doigt, Inch'Allah, que nous ferons que l'imam va venir le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous devons toujours faire le doigt du ta'jil al-faraj, de l'accélération de la venue. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Après, on a dans le hadith, comme on a dit, الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, الدعاء سلاح المؤمن, l'arme d'un croyant. Pareil, c'est un mot de din, comme le salat, on a un mot de din, le doigt aussi, c'est pilier de la religion. وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et aussi la lumière des cieux et de la terre. Et donc, c'est pas n'importe quoi les doigts. Donc, comme c'est quelque chose de très énorme, et que ça vient de Dieu, et que c'est l'ordre divin, nous devons quand même minimum savoir les conditions d'utilisation. Et non pas l'utiliser comme ça, parce que toute chose, même un petit truc de rien du tout, il y a des manuels, ils mettent des manuels d'utilisation. Vous voyez, pour que nous puissions utiliser comme il faut et que nous puissions utiliser cet appareil dans... nous pouvons optimiser l'utilisation, par exemple. Donc, nous devons aussi, pareil, savoir les conditions du doigt, ce qui est requis, les temps idéaux, les endroits idéaux. Donc, on va passer vite fait, juste pour vous donner des aperçus. Qu'on a des temps idéaux, par exemple, comme on a dit, c'est Laylat al-Jum'a, la nuit de jeudi. Là où on fait doigt comme elle, tout ça, c'est idéal pour faire des doigts. Pareil, Yawm al-Jum'a, c'est-à-dire le jour de vendredi. On a un hadith qui dit Inna Yawm al-Jum'a sayyidul ayyam, le jour de vendredi, c'est le maître des jours. Yudha'ifu Allahu azza wa jalla fi al-hasanat. Dieu, il double les bienfaits durant ce jour. Wa yamhu fi sayyi'at, et Dieu efface tous les méfaits durant ce jour. وَيَرْفَعُ فِي دَرَجَاتِ, Dieu élève les gens en mérite durant ce jour. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَوَاتِ, et que Dieu accepte les doigts durant ce jour. Surtout, on a un temps spécial quand le imam il a fini le khutbah qu'il va faire avant de faire salat. Ce petit moment-là, c'est idéal pour faire doigt. Pareil, les dernières minutes du jour de vendredi jusqu'au coucher de soleil, c'est idéal aussi pour faire le doigt. Et donc, on a beaucoup de temps comme ça idéal après le salat obligatoire, durant l'aube où nous faisons la prière du matin, entre le fajr et tulul shams, c'est-à-dire le lever du soleil, et l'aube et le lever du soleil, au moment où le soleil se décline. On a beaucoup de temps idéal comme ça, durant les nuits de Qadr et ainsi de suite, que je ne vais pas rentrer en détail parce que on a beaucoup quand même. Durant par exemple le jour et la nuit de Mab'ath, c'est-à-dire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élu comme prophète. Durant, par exemple, le mi-Rajab, la nuit du mi-Rajab, peut-être si on a passé, ou peut-être ce soir ici, je ne sais pas, on a passé. Et les nuits de Qadr, par exemple, le mois de Ramadan, tout ça, c'est des moments idéaux durant, quand il pleut, par exemple, au moment où un shahid il est en train de donner son sang, là on peut faire doigt, Dieu il exauce en principe nos doigts. Mais nous allons voir deux fois que pourquoi Dieu n'exauce pas. C'est ça en fait le but du discours aujourd'hui. Pareil, on a des endroits idéaux pour faire le doigt. Par exemple, un des meilleurs endroits, c'est la Mecque. Vous voyez. Après, on a les mausolées des noms Ma'soumines. Vous voyez, tout ça, c'est des endroits idéaux. On a aussi les masjids. Et donc, nous sommes ici dans le masjid le jour de vendredi, le mois de Rajab. Vous voyez, donc c'est lumière sur lumière. Donc, il ne faut pas oubliez, il ne faut pas manquer tous ces, on va dire, conseils pour faire le doigt. Voyez. Pareil, on a aussi des règles pour faire le doigt. Par exemple, on a des hadiths qui disent que si vous voulez faire le doigt, il faut faire Bismillah avant de commencer. Parce que tout ce que vous commencez, s'il n'y a pas le nom d'Allah, c'est stérile. Voyez. Donc, vous devez commencer par Bismillah. Pareil, vous devez faire l'éloge de Dieu. C'est pour ça que nous, on a l'exemple parfait dans Surat Al-Hamd. Nous commençons, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous faisons l'éloge de Dieu. Voyez. Après, nous devons utiliser aussi, par exemple, les adjectifs de Dieu. Voyez. Comme dans Dua comme elle, Imam al-Islam nous a appris Allahumma inni as'aluk bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Voyez. Nous devons utiliser aussi des wasila, des intermédiaires. Et le meilleur des intermédiaires, premièrement, c'est les adjectifs et les noms de Dieu. Voyez. Et deuxièmement, le deuxième wasila, c'est nom ma'soumine. C'est d'ailleurs le doigt tawassul. Allahumma inni as'aluk bi haqq Fatima, par exemple. Ou c'est pas moi, c'est toutes les ma'soumines. Ça aussi, nous devons utiliser le wasila.
voyez? Et nous devons faire aussi salawat sur Muhammad wa ali Muhammad, salut ala nabi. Pareil, quand nous devons demander, nous devons aussi demander dans un état d'humilité. On a un verset qui dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. On est demandé à Dieu dans un état d'humilité. C'est par exemple un esclave qui demande à son maître, dans un état où il est craintif, il a peur, voyez, il est humilié, et il demande à son Dieu, et en même temps demander à Dieu discrètement. Parce que bon, on a des fois l'habitude de crier pour demander, bon Dieu, il n'est pas sourd quand même. Dieu, il n'est pas sourd. Voyez. Au contraire, si nous demandons discrètement, ça augmente notre foi envers Dieu, parce que là, on a vraiment la certitude que Dieu l'entend. Par exemple. Vous voyez? Salut ala nabi. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Et pareil, on a un hadith. Tout ça, en fait, soit ça vient des versets ou bien des hadiths, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de hadith, mais juste je vais faire une sorte de traduction résumée pour que nous avons le temps de faire le tour. On a un hadith dans les hadiths qui dit où Dieu il révèle à Moïse, Nabi Moussa alayhi salam, quand tu m'invoques, sois craintif et mets ton visage sur la terre et prosterne-toi pour moi. Et on doit être dans un état d'humilité. Voyez. Ou un autre hadith qui dit demande-moi la demande de quelqu'un qui est triste, qui est en train d'être noyé et qui n'a personne pour le secourir sauf Dieu. Et on doit vraiment avoir le désespoir total envers les autres sauf Dieu. C'est-à-dire on doit avoir seulement cette foi en Dieu qu'il n'y a que lui qui peut me sauver. C'est dans ce genre de situation, c'est comme ça que nous devons demander à Dieu. Voyez. Et regardez déjà, nous sommes loin déjà des conditions et des règles qui sont requises pour faire le doigt. Voyez. Pareil, vous savez, pour faire le doigt, nous demandons certes à Dieu, mais nous devons faire aussi l'effort d'arriver jusqu'à cette chose que nous voulons. C'est un peu comme quelqu'un qui demande à Dieu, oh mon Dieu, bénis-moi des enfants, mais il ne veut pas se marier. Ouais. Il ne se marie pas, il est tout seul comme ça, bon, ça ne va pas lui tomber du ciel. On a l'exemple parfait du Maryam salamullah alayha, quand elle a eu la difficulté pour accoucher. Bon, elle a eu une sorte de, on va dire, envie de manger quelque chose, un truc comme ça. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit là? Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Bon, Dieu, il aurait pu faire tomber directement les dattes sans qu'elles se coupent. Mais Dieu voulait montrer par là que moi je vais faire tomber, mais c'est à toi de faire l'effort. Et donc, elle a fait l'effort, elle a secoué ce tronc comme ça, et Dieu a fait tomber les dattes fraîches et mûres. Vous voyez, donc ça, c'est l'exemple parfait. Il aurait pu faire tomber comme ça du ciel, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que nous devons faire l'effort pour avoir ce que nous voulons. Il y en a, nous devons aussi y participer. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui va avoir de risques, mais bon, il passe son temps à dormir. Bon. Il ne va pas avoir le risque, mais plutôt peut-être il va avoir quelque temps une sorte de dépendance où il va être aidé d'une certaine manière, mais ça, ce n'est pas une vie après. Vous voyez, il faut avoir l'honneur. Et Imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Hayhat min ad-dilla. Bon, là, il est. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. On a dépassé déjà 30 minutes. Donc, bon, je vais essayer de raccourcir. Donc, nous devons faire d'efforts pour demander à Dieu. Mais bon, pour résumer, finalement, comme on n'a pas assez de temps, et je sais que bon, vous habitez dans un endroit où tout le monde travaille et que vous n'avez pas assez de temps. Et alhamdulillah, vous n'êtes pas parti de quelqu'un comme Tha'labat bin Hatem. Tha'labat bin Hateb, c'était un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc lui, il demande au saint prophète, bon, Inch'Allah, bon, on va faire cela juste comme ça, il y en a chacun pas à haute voix pour que nous gagnions un peu du temps. Et donc, Tha'laba, il demande au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que demande à Dieu qu'il me donne de la richesse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le peu que tu puisses remercier Dieu, c'est mieux pour toi que beaucoup que tu ne pourras pas le supporter. Mais il a insisté, et c'était quelqu'un qui venait tous les jours aux mosquées. Il ne manquait pas les prières quotidiennes, en jama'a, c'est-à-dire en assemblée. Et il a insisté. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait quand même ce qu'il fait. Ou c'est pour nous apprendre
que voilà, ça ne se fait pas des fois, faites attention, tout n'est pas bon pour vous, si Dieu ne vous donne pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Voyez? Et donc il a insisté, ou bien c'était pour montrer que Tha'laba n'était pas vraiment un croyant, mais il a accepté l'islam, c'était pour le matériel. Et donc pour montrer ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une demande pour lui. Et comme le prophète, quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu exauce les vœux du prophète. Et alhamdulillah, Tha'laba il est devenu riche, il a eu beaucoup de moutons, à tel point quand il était à Medina, les moutons ont augmenté, mashallah, comme des fourmis. Il n'avait plus de place à Medina, il était obligé de sortir à l'extérieur de Medina. Donc il ne venait plus faire les prières quotidiennes, mais il venait seulement faire les prières de vendredi. Et ainsi de suite, comme ça a augmenté, il devait aller partir plus loin encore, et là il ne venait plus même, la prière de vendredi, il a laissé. Vous voyez? Après, comme il est devenu riche, ben, il faut bien qu'il paye l'aumône, zakat. Et donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie quelqu'un pour demander à Tha'laba de payer le zakat. Et Tha'laba, qu'est-ce qu'il dit? Mais quoi? Je ne vais pas payer zakat. Parce que si je suis devenu musulman, parce qu'avant il était apparemment Ahlul Kitab, il payait les taxes jizya. Et il a dit, le zakat c'est comme le jizya. Quand on est musulman, on ne paie plus rien. Vous voyez? Donc il a dit, moi je suis musulman, c'est pour ça que je suis devenu musulman, parce que je ne vais rien payer. Sinon je serais resté chrétien ou autre, et j'aurais payé le jizya. Moi, si j'ai accepté l'islam, c'est que moi je ne vais rien payer. Vous voyez? Et donc là, quand le prophète a su qu'il a répondu comme ça, il a dit, malheur à Tha'laba. Et donc, deux fois, on a un verset aussi qui dit que si Dieu il ouvre à son serviteur la porte de ses bénédictions, il aurait commis des abus sur cette terre. Et donc, Dieu, il sait combien il donne à qui. Vous voyez? Il sait tout ça. Là. Et donc, déjà, nous avons répondu que si Dieu n'accepte pas toutes nos doigts, c'est que peut-être ce n'est pas bien pour nous. Vous voyez? S'il nous donne, nous devenons tous comme ça là-bas après. Là. Il n'y a plus même salat et Juma, on va dire, on n'en parle pas, mais même la salat, après, on ne fait plus. Là. Il y en a, on fait 3 années après, là, on rentre à la maison et voilà, on fait le salat subh, au Dhuhr Asr, au Maghrib, al Isha en même temps. Vous voyez? Ça, c'est à cause de quoi? À cause du matériel. Vous voyez? Et donc, pire que ça, après, les gens, après, ils disent, mais ça sert à quoi tout ça? Là? Vous voyez? On a même un verset qui dit qu'il y a des gens, quand ils sont en détresse, c'est, on va dire, résumé de la traduction, il y a des gens, quand ils sont en détresse, ils demandent à Dieu, mais une fois que Dieu leur fait sortir de leur détresse et que leur donne le bienfait, ils disent, non, mais c'est par ma connaissance que j'ai eu ça. Vous voyez? Regardez combien l'être humain il est un peu ingrat envers ce Dieu-là. Et donc, pareil, parmi les raisons où Dieu n'accepte pas nos doigts, le fait que nous mangeons haram. Et nous gagnons haram. Vous voyez? On a un hadith qui dit quelqu'un qui mange haram pendant 40 jours, Dieu ne va pas accepter son doigt. Pendant 40 jours. Bon, manger le haram. Bon, que dire de ghibat? Ghibat aussi, c'est manger la chair de son frère mort. C'est aussi manger haram, non? Et donc, si quelqu'un fait ghibat, comment Dieu va accepter après? Vous voyez? Et pareil, si Dieu n'accepte pas aussi nos doigts, c'est parce qu'on a aussi une raison, c'est qu'on a aussi des harams dans nos maisons. Vous voyez, regardez, on est loin des conditions. Parce que, bon, en principe, nous ne faisons pas attention aux choses qu'il y a dans la maison. Mais peut-être il y a plein de choses haram et nous demandons à Dieu quand est-ce que Dieu va répondre à nous. Vous voyez? Et pareil, nous nous souvenons de Dieu quand on a besoin de lui, mais une fois, quand on a eu ce que nous voulions, après nous oublions comme ça là-bas. Et Dieu ne va pas nous répondre après, là, parce qu'il sait quand même. Vous voyez? Et pareil, on a demandé à un de nos ma'soumines, salam alayhim ajma'in, que Dieu il a dit dans le verset, Ud'ouni astajib lakum, demandez-moi et je vais vous répondre. Mais je demande à Dieu pourquoi Dieu ne répond pas. L'imam a dit, il ne faut pas oublier un autre verset aussi qui dit que Oufu bi ahdi, oufi bi ahdikum. Il y en a, respectez vos engagements par rapport à moi et je vais respecter mes engagements par rapport à vous. Vous voyez? Et donc, mon engagement, c'est quoi? Je vais vous répondre. Je vais vous pourvoir, mais est-ce que vous avez respecté vos engagements envers moi? Vous n'avez pas respecté l'engagement envers moi, c'est quoi? Il y en a, je veux n'adorer que Dieu. Mukhlisin alahuddin, sincèrement, je vais adorer Dieu, sincèrement, et je vais pratiquer sa religion. Mais malgré ça, est-ce que nous avons respecté nos engagements envers Dieu? Si nous n'avons pas respecté nos engagements, comment nous voulons que Dieu respecte ses engagements envers nous? Vous voyez? Et donc, regardez, nous sommes loin de toutes ces conditions qui est requises. Il y a beaucoup de conditions, mais je vais raccourcir mon discours aujourd'hui. Et je vais vous juste raconter une petite histoire qui est très touchante. C'est quelque chose que peut-être ça va vous servir dans votre vie. Il y avait un monsieur qui était très pauvre.
il n'avait rien, on va dire, à manger. Il a réussi à trouver quelques grains de blé. Il a mis dans son sac. Vous voyez, à l'époque, il faisait de nœuds comme ça, il mettait dans son bâton et il marchait comme ça. Là. Vous voyez, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, lui, il marche comme ça, il demande à Dieu, oh mon Dieu, ouvre le nœud de mon problème. C'est-à-dire, il a dit, ouvre mon nœud. Lui, il dit à Dieu, oh Dieu, ouvre le nœud, mon nœud. Vous voyez? Et en marchant tout de suite, tout d'un coup, il y a le nœud de son sac qui s'ouvre. Et le peu de blé qu'il avait est parti aussi au sol, vous voyez? Et là, il commence à me dire, Dieu, mais il est quoi ce Dieu-là qui n'arrive pas à faire la différence entre le nœud de mon problème et le nœud de mon sac? Vous voyez, mais c'est quoi ce Dieu-là qui ne comprend rien? Qui comprend rien, vous voyez? Et là, il commence à retourner, il commence à ramasser le peu de grain qu'il y a. Et là, après, il voit, juste à côté, il voit un diamant à côté. Et là, il commence à pleurer, mais voilà, c'est Dieu-là. Il a ouvert le nœud de mon problème, le nœud de mon sac pour ouvrir le nœud de mon problème. Vous voyez? Et nous sommes tous pareils. Nous accusons Dieu à tort et à travers, alors que, premièrement, peut-être nous n'avons pas vraiment respecté les doigts. Deuxièmement, si nous avons respecté, peut-être ce n'était pas bien pour nous. Et pareil, on a un hadith qui dit que si Dieu n'a pas accepté vos doigts, malgré que vous avez respecté les conditions, peut-être, ou bien c'est pour vous donner plus mieux encore, ou bien c'est pour vous éviter des malheurs. Mais quoi qu'il y a, on a un hadith qui dit, si les croyants auraient su les récompenses des doigts qui ne sont pas exaucés après le jour de jugement, il aurait souhaité que toutes ces doigts n'auraient pas été exaucées. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wa. Salut ala nabi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف الباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاترهما ومبتدعهما بغير عمد خلقهما وفتكهما فتقا فقامت السماوات طائعات لأمره واستقرت الأرضون بأوتاد فوق الماء ثم ألا ربنا في السماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأنت الله لا إله إلا أنت كنت إذ لم تكون سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر لجيء ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تحب ولا سحاب يسكب ولا برق يملأ ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يضطرد كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدأت كل شيء وأغنيت وأفكرت وأمدت وأحييت وأضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت تباركت يا الله وتعاليت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة السيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على خلف الهادي المهدي حجتك على خلقك. صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات الحاضرين واقض حوائجنا واشف مرضانا. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.